Welcome to SAM Institute. My dear friends, today we are going to learn the another topic, important topic as for competitive exams, poverty. So very important topic, poverty. First we have discussed about what is poverty. So here you can see the extraordinary description for the poverty issues. Yes, my dear friends, the word poverty is derived from the English word and also from the Latin word. The word poverty derived from the English word poor and the Latin word pauper. Poor and pauper. So this is the words. So these are the words of origin of poverty. So what is the meaning of pauper or poor? What is the meaning of pauper or poor? Right? Pauper means unproductive land, uncultivated land, unirrigated land. Unproductive, uncultivated, unirrigated land is called pauper. So again the another meaning here, we can see the another meaning, unregenerate livestock. ఇక్కడ మనకి ఉత్పత్తి చేయలేనటువంటి భూమి, నిరుపయోగంగా పై ఉండే భూమి అని అర్థం. ఇక తెలుగులో రెండో అర్థం ఏంటంటే కనుక రీజనరేట్ లైవ్ స్టాక్, పునరుత్పత్తి చేయలేనటువంటి ఒక పశువు లేదా జంతువు అనేటటువంటి అర్థం, లేదా పునరుత్పత్తి చేయలేనటువంటి జంతు సమూహము అనే అర్థం. సో ఇది పౌపర్ లేదా పూర్ అనే పదాలకు అర్థం అన్నమాట. ఇక poverty is a peculiar problem from which various countries of the world have been suffering. Poverty is it is a peculiar problem. So all countries in the world, so it is a peculiar problem, my dear friends, which various countries of the world have been suffering. చాలా దేశాలు ప్రపంచంలో ఒక భిన్నమైనటువంటి విచిత్రమైనటువంటి ఒక సమస్యతో బాధపడుతున్నాయి. ఆ సమస్యే పేదరికం. There cannot be a common definition for the poverty. We can measure poverty, but we cannot be a common definition of poverty. పవర్టీకి సంబంధించినటువంటి ఒక కామన్ డెఫినేషన్ ఏదైనా ఉందా అంటే ప్రపంచంలో ఒక కామన్ డెఫినేషన్ అంటూ ఏమీ లేదు. ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి పేదరికానికి మనం నిర్వచించడం అనేది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి there is no a common definition for the poverty. There cannot be a common definition for the poverty which can be broadly accepted everywhere, every nation, every country. Yes, my dear friends, poverty can be accepted everywhere, every nation, every country. And again, broadly it can be said, poverty refers to a state in which an individual is unable to fulfill even the basic needs or basic necessities of the life. My dear friends, అయితే పేదరికానికి నిర్వచనం అంటూ లేదు, కానీ పేదరికాన్ని ఇలా మనం పరిశీలించవచ్చు. ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి వస్తువులు, ప్రజలకు అవసరమైన ప్రాథమిక అవసరాలు తీర్చుకోలేని పరిస్థితిని మాత్రం మనం పేదరికంగా చెప్పవచ్చు. Yes, we can be said poverty refers to a state in which an individual is unable to fulfill even the basic needs of his life. So that is poverty. And again, so this is the basic information for the poverty concept. And also, poverty is a great curse on humanity. Great curse. Yes, my dear friends. So nowadays, poverty is a great curse in the whole world. ప్రపంచం మొత్తంలోనే ఇది ఒక శాపంగా పరిణమించింది. పేదరికం అనేది ఒక శాపంగా మారిపోతుంది. పేదరికం అనేది ప్రపంచ దేశాల్లో ఒక కర్స్గా మారిపోయింది, పేదరికంగా శాపంగా మారిపోయింది. మానవ జాతి పైన ఇది ఒక శాపంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పవచ్చు. అందుకే ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రధానమైన సమస్యగా మనం పేదరికాన్ని మనం చెప్పవచ్చు. Poverty is a social economical problem. So what is the problem of poverty, my dear friends, in a country, in an economy?
it is a social and also economic problem of the nation. There are so many problems in the country, economical and also social problems. One is the major problem, poverty, unemployment, and also inequalities, regional imbalance. So these are the economical problems and also social problems. In these problems, there is the one major problem, my dear friends. So that is only poverty. So that poverty is a social and also economic problem. సాంఘిక మరియు ఆర్థిక సమస్యగా ఒక దేశంలో ప్రధానంగా మనం చెప్తున్నాం. And yes, my dear friends, poverty is a measurable condition. So poverty is a measurable concept in the nation, in the world. పేదరికాన్ని మనం కొలవవచ్చు. ఇది మెజరబుల్ కానీ కండిషన్ అంటూ ఏమీ కాదు. పేదరికాన్ని మనం కొలవచ్చు. అండ్ ఆల్సో వేర్ ద మినిమం నీడ్స్ ఆర్ మెట్. ఎలా కొలవచ్చు అంటే గనక మినిమం నీడ్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం కొలవచ్చు. ఎలా కొలవచ్చు? మినిమం నీడ్స్ని బేస్ చేసుకొని కొలవచ్చు. దెన్ వాట్ ఆర్ ద మినిమం నీడ్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ లైఫ్? సో వన్ ఈస్ క్లాత్స్, ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ ఆర్ హౌస్. So these are the minimum needs for the poor people and every people, my dear friends, in the nation. Clothes, food, house. And also the second thing is education, health, quality of living life. So these are the measurable conditions of the poverty in an economy. Right. Poverty is a multi-dimensional concept. Yes, my dear friends, it is not a mono-dimensional concept. ఇది ఏక ముఖము కలిగినది కాదు. ఒకే ఒక వర్షన్లో, ఒకే ఒక వేలో పేదరికాన్ని గురించి మనం మాట్లాడలేం. పేదరికాన్ని గురించి మనం డిస్కస్ చేయలేం. పేదరికం గురించి మనం స్టడీ చేయాలంటే, పేదరికం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అంటే కనుక ఇది మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆస్పెక్ట్. అనేక ముఖాలుగా మల్టీ డైమెన్షనల్ బహుముఖమైనటువంటి కారణాల చేత, అనేక రకాల కారణాలకు దారి తీస్తుంది పేదరికం అనేది. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, పోవర్టీ ఈజ్ ఏ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆస్పెక్ట్. పోవర్టీ ఈజ్ ఏ మల్టీ డైమెన్షనల్ కాన్సెప్ట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ మెజరబుల్ కండిషన్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎస్. సో మేజర్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ. మేజర్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ an economy, basically Indian economy, my dear friends, right? So what are the basic problems? There are major problems in the economy, Indian economy. So the first one is poverty. Yes, my dear friends, we did discuss about basics of the poverty in India. So poverty is the basic problem. Poverty is the major problem in India. అతి ప్రధానమైన సమస్యగా మనం దేన్ని చెప్పొచ్చు? పేదరికాన్ని చెప్పొచ్చు. స్వతంత్రానికి ముందు, మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందు, సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కొలనల్ గవర్నమెంట్, సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రాకముందు, ద రిచెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్, ద 17th century, సో ఓన్లీ వన్ అండ్ వన్, ద రైజింగ్ నేషన్, ద బిగ్గెస్ట్ నేషన్, ద రిచెస్ట్ నేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఓన్లీ ఇండియా. బట్ దెన్ ఆఫ్టర్ ద కొలనల్ గవర్నమెంట్ రూలింగ్, సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రూలింగ్ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే కనుక అత్యంత పేద దేశంగా భారతదేశం మారిపోయింది. బ్రిటిష్ వాళ్ళ డ్రైన్ చేయటం వల్ల, బ్రిటిష్ వాళ్ళ దోపిడీ చేయటం వల్ల భారతదేశ వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక, సేవా రంగాలు సమూలంగా నాశనం చేయబడ్డాయి. Yes, my dear friends, in India, they were completely disturbed, they were completely drased economy, agriculture and also industrial service sector. So that then after independence, స్వతంత్రం తర్వాత మనం చూడొచ్చు భారతదేశంలో ఈ కారణాల చేత పోవర్టీ అనేది ప్రధానమైన సమస్యగా వచ్చింది. సో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి 75 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా భారతదేశంలో పేదరికం విలయతాండం చేస్తుంది. సో కాబట్టి సో ఇండియన్ ఎకానమీలో ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఓన్లీ పోవర్టీ అండ్ ఆల్సో ద సెకండ్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ ఎకానమీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ఈక్వాలిటీస్, ఆదాయ అసమానతలు, సాంఘిక అసమానతలు, ప్రాంతీయ అసమానతలు, income inequalities, social inequalities, regional inequalities in India and regional disparities of India. So that here inequalities we can see, so many inequalities in India. And also the major problem, the ultimate problem in India, inflation also. So these are the major problems. ఈ ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలతో భారతదేశం సతమతమవుతుంది. సో ఇండియన్ ఎకానమీ గ్రోత్ రేట్ అనేది స్టాగ్గా లేకుండా, స్థిరంగా లేకుండా, సస్టైనబుల్గా లేకుండా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, స్థిరత్వం కలిగి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వృద్ధి రేటు, జాతీయ ఆదాయంలో వృద్ధి రేటు సరిగా లేకపోవడానికి కారణం ఈ 4 ప్రధానమైన కారణాలని చెప్పవచ్చు.
Right, these are the major problems in India. So yes, my dear friends, poverty is an economic and a social condition. Yes, it is a social condition. It is a social condition and also economic condition, economic and again social condition of the nation, in which the country cannot afford the basic necessities of food, clothing and housing. ఏ దేశాలైతే ఆహారం పైన, వస్త్రాలు కల్పించడం పైన, షెల్టర్ని కల్పించడం పైన డిప్రైవ్గా ఉన్నాయో, కల్పించలేకపోతున్నాయో, ఆ దేశాలను సాధారణంగా మనం పేద దేశాలని చెప్పేసి మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, పోవర్టీ ఈజ్ అన్ ఎకనామిక్ అండ్ ఆల్సో సోషల్ కండిషన్. సోషల్ కండిషన్. ఎస్. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వీ కెన్ సీ హియర్ సో మెనీ డెఫినేషన్స్ అండ్ పోవర్టీ. సో we will discuss about according to poverty. So first of all, according to UNO. So my dear friends, UNO చెబుతుంది దేనిని మనం పేదరికంగా చెప్పొచ్చు, పేదరికం అంటే ఏంటి అని UNO మనకి ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఇస్తుంది. My dear friends, what is the definition of the UNO, United Nations Organization? A part of basic needs, liberty, equality, respect is also part of your basic needs. వ్యక్తికి అవసరమైనటువంటి, ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి, ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్కి అవసరమైనటువంటి ఆహారం, వస్త్రం, అలాగే గృహం, ఫుడ్, క్లోతింగ్, షెల్టర్తో పాటు ఏమీ లేకపోవటాన్ని మనం పేదరికంగా చెప్పొచ్చు అంట. సొసైటీలో లేదా సమాజంలో లిబర్టీ లేకపోవడం. దట్ ఈస్ మీన్స్ హియర్ లిబర్టీ మీన్స్ ఎకనామికల్ లిబర్టీ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఎకనామికల్ లిబర్టీ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఒక వ్యక్తి ఒక కుటుంబంలో ఏదైనా కొనుక్కోవాలనుకునేటప్పుడు, పర్చేజ్ చేయాలి అనుకునేటప్పుడు అతను పర్చేజింగ్ పవర్ పారిటీ, కొనుగోలు శక్తి సామర్థ్యం అనేది ఆ కుటుంబం పైన, ఫ్యామిలీ పైన ఆధారపడినట్లయితే కనుక దెర్ ఈజ్ నో లిబర్టీ. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దెర్ ఈజ్ నో ఎకనామికల్ లిబర్టీ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఆర్థిక స్వేచ్ఛ లేదు. ప్రతి చిన్న విషయానికి తల్లిని, తండ్రిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ప్రతి చిన్న విషయానికి వేరొక వ్యక్తి మీద ఎకనామికల్గా ఆధారపడుతున్నాడు. స్వేచ్ఛ లేకపోవడం. ఏ స్వేచ్ఛ అది? ఆర్థిక స్వేచ్ఛ. సో దట్ కట్టుకోవటానికి వస్త్రం లేకపోవడం, తినడానికి తిండి లేకపోవడం, ఉండడానికి గృహం లేకపోవడం. సో ఇవి మాత్రమే పేదరికం కాదు, వీటితో పాటు స్వేచ్ఛ లేకపోవడం. దెర్ ఈజ్ నో లిబర్టీ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ పర్సన్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఆల్సో ఈక్వాలిటీ. సొసైటీలో అందరితో పాటు సమానంగా లేకపోవడం, అందరితో పాటు సమానంగా లేకపోవడం, ఈక్వాలిటీ లేకపోవడం. పేదవాడిని మనం సరి సమానంగా ధనవంతులతో లేదా మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్తో ఈక్వల్గా చూడలేకపోవడం. అండ్ అగైన్. సో రెస్పెక్ట్ లేకపోవడం, గౌరవం లేకపోవడం. ఒక బెగ్గర్ వస్తే మనం కుర్చీ వేసి కూర్చోబెట్టాం. మన ఇంటికి ఒక పేదవాడు వస్తే వాడిని కుర్చీ వేసి కూర్చోబెట్టాం, వాడికి టీ కాఫీలు అందించాం. అంటే సొసైటీలో మనం వారికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం లేదు. సో కాబట్టి సో ఈ బేసిక్ నెసెసిటీస్ ఆర్ బేసిక్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. అండ్ ఆల్సో దట్స్ మీన్స్ ఫుడ్, క్లోతింగ్ అండ్ షెల్టర్ అండ్ ఆల్సో లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, రెస్పెక్ట్. So these are the basic elements of poverty according to United Nations Organization. First definition of the UNO. According to FAO, Food Agriculture Organization, Food and Agriculture Organization, my dear friends, the Food and Agriculture Organization described poverty. So poverty is defined as a person consuming less than 440 grams of food per day. So according to FAO, poverty defined as a person consuming less than 440 grams of food for a day. ఒక వ్యక్తి ఒక రోజుకి 440 గ్రాముల ఆహార పదార్థాలను గనుక తీసుకోలేకపోయినట్లయితే గనక ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? సో ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ 440 గ్రాములు తీసుకోలేని వ్యక్తిని పేదవాడిగా పరిగణించింది. ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన అంశం ఇక్కడ. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అకార్డింగ్ టు ద వరల్డ్ బ్యాంక్, ప్రపంచ బ్యాంక్ ఏమని చెప్తుంది, ఎవరిని పేదవాడని చెప్తుంది? మరి ఇక్కడ చూద్దాం. It's a set up a benchmark. The World Bank has set up a benchmark. So what is the benchmark of the according to World Bank poverty, my dear friends? So USA dollar 1.90 or dollar 1.90. Very very important point here, which means that a person earns 1.90 for a day. ఒక వ్యక్తి $1.90 గనక ఖర్చు పెట్టలేకపోతే, ఒక వ్యక్తి $1.90 గనక ఖర్చు పెట్టలేకపోతే, సంపాదించలేకపోతే ఆ వ్యక్తి పేదవాడే.
ఆ వ్యక్తిని పేదవాడిగా పరిగణిస్తుంది. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో 1.90 is called as IPL. IPL means International Poverty Line. So this is based on 2011 prices. So international wide, this is based on 1.90 poverty 2011 prices of the World Bank, my dear friends. So these are the basic organization definitions, very, very important definitions. So according to UNO and also according to FAO and again the World Bank. Yes, recently poverty share report released by World Bank. So recently the poverty share report, prosperity report 2022 released by, delivered by World Bank. So on October 2022. So according to the, what is the poverty line here? So the World Bank said in the poverty biennial report from the World Bank and extreme poverty line. So according to World Bank, what is the extreme poverty line? So my dear friends, 2.15 for a day. 2.15 for a day, plus poverty line is living on less than 6.85 for a day development financial person and per day. Yes, my dear friends, here we can see the poverty and shared prosperity 2022 World Bank report. So very, very important. ఏమని చెప్తుంది ఇది మనకి? ఒక రోజుకి 2.15, సో 2.15 ఫర్ డే గనుక మనం ఎర్న్ చేయలేకపోతే లేదా ఖర్చు చేయలేకపోయినట్లయితే దాన్ని పేదవాడిగా మనం పరిగణించవచ్చని ఈ విషయాన్ని మార్పు చేసింది. అలాగే లెస్ దాన్ 6.85, లెస్ దాన్ 8.65 కంటే తక్కువ జీవనాన్ని సంపాదిస్తున్నాడు అని అంటే గనక ఆ వ్యక్తి పేదవాడని చెప్పి, తక్కువ వేతనాన్ని లేదా తక్కువ ఆర్థిక వనరులను సంపాదిస్తుందంటే ఆ వ్యక్తిని మనము పేదవాడిగా పరిగణించవచ్చని చెప్పి వరల్డ్ బ్యాంక్ మరి షేర్డ్ ప్రాస్పరిటీ 2022 రిపోర్ట్లో ఈ విషయాన్ని మనకి వెలువరించింది. సో మరి 2.15 ఆర్ మీన్స్ 2.15 అనేది, సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారంగా 177 రూపాయలు, 177 177 రూపీస్ ఇండియన్ యాజ్ ఫర్ ఇండియన్ రూపీ, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇయర్ ఒక రోజుకి కనుక 2.15 డాలర్లు మనం ఖర్చు పెట్టలేకపోవడం లేదా సంపాదించలేకపోవడం, 177 రూపాయలు కనుక మనం ఎక్స్పెన్సివ్ చేయలేకపోయినట్లయితే వాడిని పేదరికంగా గమనించవచ్చు, పేదవాడిగా పరిగణించవచ్చు అని చెప్పి మనకి పవర్టీ అండ్ షేర్డ్ ప్రాస్పరిటీ వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ మనకి చెప్తా ఉందన్నమాట. మరి అకార్డింగ్ టు ద ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ టూ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పవర్టీ లైన్ యాజ్ లైక్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ ఆల్సో FAO. ఇలా మాదిరిగానే ఈ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కూడా ఒక పవర్టీ లైన్ ఇది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద పవర్టీ లైన్? సో అకార్డింగ్ టు ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ to has its own poverty line, so which is currently at 1.51 per person for a day. 1.51 డాలరు ఒక రోజుకి ఖర్చు చేయలేకపోతే, 1.51 డాలర్స్ కనుక ఒక రోజుకి ఖర్చు చేయలేకపోతే, సంపాదించలేకపోయినట్లయితే కనుక వాడిని పేదవాడిగా చెప్పవచ్చు అని చెప్పి ADB ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ మనకి చెప్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ కండిషన్ ఆఫ్ ద poverty baseline or extreme poverty line of the according to Asian Development Bank. There is a beautiful pictures we can see here, my dear friends. Celebrity comments on poverty conditions. So the first person, A.K. Sen, Amartya Kumar Sen. Yes, my dear friends, he was a Nobel Prize winner in the 1998 Choice of Technique, a famous book, Missing Women in India, Choice of Technique. These are the famous works of the Amartya Kumar Sen, my dear friends. The first Asian Economic Nobel Prize winner also 1998. So he is a Indian economist, the great economist, my dear friends. Yes, he said, so what is poverty? According to A.K. Sen, even the blind can see the suffering of the poor. Even the blind can see the suffering of the poor. Blind can see the suffering of the poor. గుడ్డివాడి సైతం పేదరికం యొక్క బాధను అనుభవించగలడు. There is no need not eye. సో కళ్ళు ఉండనవసరం లేదు, పేదరికం యొక్క బాధను చూడడానికి కళ్ళతో చూడవలసిన లేదు, మనసుతో మనం అనుభవించవచ్చు.
కళ్ళు లేనివాడు కూడా, గ్రుడ్డివాడు కూడా పేదరికం యొక్క బాధను అనుభవించగలడు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, హీ సెడ్ ఈవెన్ ద బ్లైండ్ కెన్ సీ ద సఫరింగ్ ఆఫ్ ద పూర్ ఆర్ పోవర్టీ. సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ అకార్డింగ్ టు A.K. Sen comment on poverty. Yes, according to M.S. Swaminathan, the another important person in India, M.S. Swaminathan, a well-known person in the agriculture sector of India, the father of Indian Green Revolution and also the Green Man of India. Again and again, the Green Man of India. Yes, my dear friends, M.S. Swaminathan. Yes, sir, we cannot live happily on an island alone in the sea of poverty. Yes, my dear friends, we cannot live alone surrounding of the poor people. Surrounding of the poor people, we cannot live happily. So my dear friends, M.S. Swaminathan, we cannot live happily on an island, so alone in the sea of poverty. So that is the basic concept of that is the basic comment on the M.S. Swaminathan and poverty, my dear friends. Yes, we can see a beautiful picture here, M.S. Swaminathan regarding to, yes, so this is the island. Yes, my dear friends, this is the island, and here a person, we can see a person, but you cannot happily the single. ఒంటరిగా ఉండి ఆ చుట్టూ సముద్రం ఉంది, ఆ మధ్యలో ఒకడు ఉన్నాడు, వాడు ఒంటరిగా హ్యాపీగా ఉండలేకపోతున్నాడు. పేదరికం అనే చుట్టూ మనకున్నారు, మన చుట్టూ పేదవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ బాధని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. మనం బ్రతకటానికి వాళ్ళు ఓర్వలేని పరిస్థితి కనిపిస్తుంటుంది. మనం మాత్రమే హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటే చుట్టుపక్కల నుంచి ప్రతిఘటన ఎదురు చేయాల్సి వస్తుంది. మనం మాత్రం హ్యాపీగా ఉండలేము. ఇక్కడ చుట్టూ పేదవాళ్ళు ఉండేటప్పుడు మనం ఒక్కరమే మంచి ఇల్లు కట్టుకొని అక్కడ ఉండాలి, మంచి బట్ట కట్టుకొని ఉండాలి, మంచి తిండి తింటూ ఉండాలంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న పేదవాళ్ళు అందరూ మన వైపు చూస్తున్నారు. వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్ మొత్తం మన మీదే క్లియర్గా ఉంటుంది. మనం హ్యాపీగా ఉండలేము అనేది M.S. Swaminathan చెప్తున్నాడు. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ కొటేషన్ అండ్ ద పోవర్టీ, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిగార్డింగ్ టు M.S. Swaminathan. My dear friends, Mahatma Gandhi, father of nation, poverty is the cruelest torture. So poverty is a cruelest torture. అతి క్రూరమైనటువంటి హింస, పేదరికం అనేది చాలా క్రూరమైనటువంటి హింస అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. సో హింస గురించి, టార్చర్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడేది మరి మహాత్మా గాంధీ గారు. మనిషిని వ్యక్తిగతంగాను సొసైటీని పట్టి పీడిస్తూ ఉంటుంది. వ్యక్తిగతంగా ఒక వ్యక్తిని కూడా, ఇండివిజువల్గా ఆ వ్యక్తిని కూడా పట్టి పీడిస్తుంటుంది. ఇది మహాత్మా గాంధీ చెప్పినటువంటి అత్యంత క్రూరమైనటువంటి హింస మానవునికి ఇదని చెప్పేసి పేదరికం గురించి చెప్తున్నాడు. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అగైన్ he said another quotation on the poverty condition. The goal of poverty is to weep away every tear. పేదరికం యొక్క అంతిమ లక్ష్యం ఏంటి? The పేదరికం the major target of the poverty eradication of the nation. Yes, my dear friends, so what is the target? Weep away every tear. ప్రతి కన్నీటి బొట్టును తుడవడమే పేదరికాన్ని నిర్మూలించడం. ప్రతి కన్నీటి బొట్టు, పేదవాడి యొక్క ప్రతి కన్నీటి బొట్టును తుడవాలి, అప్పుడే పేదరికం అంతరించిపోతుంది. అదే పేదరికం యొక్క అంతిమ లక్ష్యం అని మహాత్మా గాంధీ చెప్తున్నారు. రైట్, అకార్డింగ్ టు కోఫీ అన్నన్, ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ద నోబుల్ పర్సన్ కోఫీ అన్నన్, ఎక్స్ట్రీమ్ పోవర్టీ ఈజ్ ఏ థర్స్ట్ టు ద సర్వైవల్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ రేస్. మానవాళికి అత్యంత భయంకరమైనటువంటి పొంచి ఉన్న ప్రమాదం ఏదంటే కనుక పేదరికమే అని కోఫీ అన్నన్ గారు చెప్తున్నారు. So again and again, so the important quotation, so according to Kofi Annan and the poverty, my dear friends. The notable idea of the Nelson Mandela and poverty. So what is the notable idea of Nelson Mandela? As long as there is poverty, inequality and discrimination, true peace and prosperity will not flourish in the world. Yes, my dear friends, here extraordinary quotation. As long as there is poverty and equality. Yes, చాలా కాలం పాటు పేదరికం కానీ, తెలుగులో చూద్దాం, ఇన్ఈక్వాలిటీ కానీ, డిస్క్రిమినేషన్, అసమానతలు కానీ ఉన్నట్లయితే కనుక ఒక దేశంలో నిజమైనటువంటి శాంతి, నిజమైన సమాధానం, నిజమైనటువంటి సౌఖ్యం, ప్రోస్పరిటీ, సౌఖ్యం, వాటి యొక్క శాంతి, సమాధానం, సౌఖ్యం యొక్క ఆ ఫ్లోరిష్నెస్ ఏదైతే ఉందో, ఆ ప్లస్వర్ణ సువాసన ఏదైతే ఉందో అది లేకుండా చేస్తుంది ప్రపంచానికి.
ప్రపంచం మొత్తం మీద కనుక పవర్టీ ఉన్నట్లయితే, ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉన్నట్లయితే, డిస్క్రిమినేషన్స్ ఉన్నట్లయితే రియల్లీ నిజమైనటువంటి శాంతి ఉండదు, అలాగే సౌఖ్యం ఉండదు, సమాధానం ఉండదు. ఆ ఫ్లోరిస్ ఆ ఫ్లోరిస్ అనేది మనకి ప్రపంచం మీద ఆ అద్భుతమైనటువంటి సువాసన, శాంతి, సౌఖ్యం, సౌభాగ్యం యొక్క అద్భుతమైన సువాసన పరిమళాలు ప్రపంచానికి వెదజల్లవు. కాబట్టి ఇవి ఉండకూడదు ప్రపంచంలో అని చెప్తున్నాడు. సో మరి కోఫీ అన్నన్. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అకార్డింగ్ టు రాగ్నర్ నాక్స్, ద గ్రేట్ ఎకనామిస్ట్ అండ్ పోవర్టీ క్రైసిస్, రాగ్నర్ నాక్స్. సో he said poverty is a vicious cycle. Poverty is a vicious cycle. పేదరికం అనేది ఒక విష వలయం లాంటిది. వలయం అది రిపీటెడ్గా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. సో దట్ పోవర్టీ ఈజ్ ఏ vicious cycle. ఏ కంట్రీ ఈజ్ పూర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ పూర్. ఏ కంట్రీ ఈజ్ పూర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ పూర్. ఒక దేశం పేద దేశం అవడానికి కారణం ఏంటంటే అది పేద దేశం కావడమే. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, జూలో ఉండేటటువంటి జిరాఫీని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈజీగానే. పిల్లాడిని తీసుకుని మనం జూకు వెళ్తున్నప్పుడు అదేంట్రా అని అడిగితే, ఆ పొడవు లాంగ్ హెడ్ ఉండేటటువంటి ఆ యానిమల్ ఏంటని అడిగితే వాడు చెప్తాడు, మమ్మీ డాడీ ఇట్ ఈస్ అ జిరాఫీ. ఎస్, అలాగే జూలో ఉండే జంతువులన్నింటిలో సపరేట్గా ఉంటుంది జిరాఫీ. మిగిలిన ప్రపంచ దేశాలతో పేద దేశం కూడా సపరేట్గానే ఉంటుంది. జిరాఫీని చూసి ఇది జిరాఫీ అని ఎలా అయితే చెప్పగలమో, ఒక పేద దేశాన్ని చూసి ఆ దేశం పేద దేశం అని చెప్పొచ్చు అని చెప్తున్నాడు రాగ్నర్ నాక్స్. ఒక పేద దేశాన్ని చూసి ఆ దేశం పేద దేశమే, ఇది నిజంగా పేదరికంలో ఉంది, ఇది నిజంగా ఆర్థిక అసమానతలను కలిగి ఉంది అని చెప్పవచ్చు అన్నాడు. కాబట్టి ఏ కంట్రీ ఈజ్ పూర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ పూర్. ఒక దేశం పేద దేశం ఎందుకయిందంటే అది పేద దేశం కావడం వల్లే పెద్దదయిందంట అని అంటున్నాడు. సో అకార్డింగ్ టు రాగ్నర్ నాక్స్, so we will discuss vicious cycles. So what are the vicious cycles here? పేదరిక విశ్వవలయాలంటే ఏంటో చూద్దాం. yes, so these are the poverty vicious cycles, my dear friends. So what are the poverty vicious cycles? The first one is demand side vicious cycle and also the second one is supply side vicious cycle. ఎందుకు ఒక దేశం పెద్ద దేశంగా ఉంటుందంటే, సో మరి రాగ్నర్ నాక్స్ చెప్తున్నాడు డిమాండ్ సైడ్ vicious cycle ఉంటుందంట, సప్లై సైడ్ కూడా ఒక విషవలయం అనేది ఉంటుంది. సో what are the vicious cycles? సో ఫస్ట్ వన్, ఒక దేశంలో లో ఇన్కమ్ ఉండడం వల్ల, ఏ కంట్రీ హ్యాస్ లో ఇన్కమ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దట్స్ లో ఇన్కమ్ లీడ్స్ టు లో డిమాండ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద కంట్రీ. ద లో ఇన్కమ్ లీడ్స్ టు లో డిమాండ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. అండ్ అగైన్ ద లో డిమాండ్ లీడ్స్ టు లో ఇన్వెస్ట్మెంట్. ద లో డిమాండ్ కాజెస్ టు లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ ఆర్గనైజర్స్. ఎప్పుడైతే ప్రజలు వస్తువులకి సేవలకి డిమాండ్ చేయటం లేదో, కొనాలి అని అనుకోవటం లేదో, కొనుగోలు శక్తి సామర్థ్యం లేదో, పర్చేసింగ్ పవర్ పార్టీ లేదో, అప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేవాళ్ళు, పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు ముందుకు రారు, ఇన్వెస్టర్స్ ముందుకు రారు. ఎందుకంటే ప్రజలకు అవసరాలు కోరికలు లేనప్పుడు వాళ్ళ వస్తువులను డిమాండ్ చేయలేరు కనుక. ఎందుకు అవసరాలు కోరికలు ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు వస్తు సేవలను వాళ్ళు డిమాండ్ చేయలేకపోతున్నారు? దెర్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ లో ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, లో ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్. The low income of the families, the low income of the individual persons leads to low demand of the goods and services. Yes, my dear friends, the low demand of the goods leads to low investment of the investors. And again, low investment leads to low productivity. Low productivity తక్కువ ఉత్పాదకతకు దారి తీస్తుంది. తక్కువ పెట్టుబడి తక్కువ ఉత్పాదకతకు దారి తీస్తుంది. తక్కువ పెట్టుబడి తక్కువ ఉత్పాదకతకు దారి తీస్తే తక్కువ ఉత్పాదకత తిరిగి మరలా తక్కువ ఆదాయానికి దారి తీస్తుంది. మనం ఎంత ఎక్కువగా కష్టపడితే అంత ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది. ఒక ఉత్పత్తి కారకం యొక్క సామర్థ్యం పైన, a capacity of the factors of production, the reward of the factors of production depend upon a capacity of the factor of production. ఉత్పత్తి కారకం యొక్క సామర్థ్యం పైన మాత్రమే ఆ ఉత్పత్తి కారకానికి వచ్చేటటువంటి రివార్డ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. శ్రామికుడు సామర్థ్యం కలిగిన వాడైతే ఎక్కువ వేతనాన్ని ఆర్జించగలుగుతాడు. ఎకనామిక్స్ రికార్డు, భూమి సారవంతమైందైతే కనుక ఎక్కువ బాటకాన్ని ఆర్జిస్తుంది.
సరైన సమయంలో క్యాపిటల్ ఉన్నట్లయితే కనుక ఇంట్రెస్ట్ని ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది. గొప్ప ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, గొప్ప ఆర్గనైజర్ అయితే కనుక వాడు మంచి ఆదాయాన్ని ఆశిస్తూ ఉంటాడు. గొప్ప టెక్నాలజీ అయితే కనుక హెవీ రాయల్టీని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ద రివార్డ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిపెండ్ అపాన్ ఓన్లీ ద క్యాలిబర్ అండ్ ఆల్సో ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. So that here, low investment leads to low production. Alpa utpadakataku darithistundi production and productivity also. Yes, my dear friends, the low production and also low productivity leads to again and again low income. So that is the reason. So this is the demand side vicious cycle of the poverty according to Ragnar Knox. The second one, yes, my dear friends. So this is the supply side vicious cycle. Low income leads to low savings. And again, low savings leads to low investment. Low investment leads to low production. వ్యక్తులకు ఎక్కువ ఆదాయాలు వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా పొదుపులు చేస్తున్నాయి దేశంలో. తక్కువ ఆదాయం వచ్చినప్పుడు పొదుపు చేసే అవకాశం ఉండదు. నెలకు 10,000 రూపాయలు సంపాదించేటటువంటి ఒక వ్యక్తి పొదుపు చేసే అవకాశం ఉండదు. ఆధునిక ప్రపంచంలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ లైఫ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ తక్కువ ఆదాయాలు, తక్కువ జీతాలు, తక్కువ వేతనాలు సంపాదించే వ్యక్తులు ఉత్పత్తి కారకాలు మనగలగలేవు, పొదుపులు చేయలేరు. సంపాదించిన ఈ మొత్తం వాళ్ళు బ్రతకడానికే సరిపోతుంది. కాబట్టి లో ఇన్కమ్ అనేది పొదుపులు చేయలేకపోవడానికి దారితీస్తుంది, లో సేవింగ్స్కి దారితీస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎకానమీలో సేవింగ్స్ లేవో, దెర్ ఈజ్ నో డిప్రైవ్ ఆఫ్ సేవింగ్స్, దెర్ ఈజ్ నో ల్యాక్ ఆఫ్ సేవింగ్స్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సేవింగ్స్ లేకపోతే కమర్షియల్ బ్యాంకుల దగ్గర, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర, స్టాక్ మార్కెట్లో సేవింగ్స్ లేకపోయినట్లయితే కనుక పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి పెట్టడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఫైనాన్షియల్ సోర్సెస్ ఉండదు, ఉత్పత్తి చేయలేరు. కోట్లాది రూపాయలు ఒక వ్యక్తి కలిగి లేడు. భారతదేశంలో చాలా తక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ ఇన్వెస్టర్స్కి లేదా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్కి అవసరమైనటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి అంటే కనుక, ఫైనాన్స్ కావాలి అంటే కనుక పబ్లిక్ నుంచి, ప్రైవేట్ రంగం నుంచి, ప్రజల నుంచి, ప్రైవేట్ రంగం నుంచి పొదుపులు అనేవి ఎక్కువగా జరిగి ఉండాలా. పొదుపులు అనేవి ఇన్వెస్ట్మెంట్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. మరి పొదుపులు లేకపోతే దెర్ ఈజ్ నో లో సేవింగ్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. దెర్ ఈజ్ లో సేవింగ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ అగైన్ ద లో సేవింగ్స్ లీడ్స్ టు లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద నేషన్. ఎప్పుడైతే తక్కువ పెట్టుబడులు ఉన్నాయో అగైన్ తక్కువ పెట్టుబడి తిరిగి మరలా తక్కువ ఉత్పత్తికి దారితీస్తుంది. ఈ తక్కువ ఉత్పత్తి తిరిగి మరలా ఇందాక మనం చెప్పినట్లుగానే తక్కువ ఆదాయానికి దారితీస్తుంది. ఎస్, సో దెర్ ఈస్ ద స్మాల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిమాండ్ సైడ్ vicious cycle and supply side. Here low demand and also low saving. That is the only difference between supply side and also demand side Ragnar Knox vicious cycles. Yes, my dear friends. Then what we have to do? A breaking of the vicious cycles according to Ragnar Knox. ఏం చేయాలి? మరి ఆ దేశంలో పేదరికం పోవాలి అంటే కనుక ఏం చేయాలి? Yes, my dear friends, we have to disturb the breaking, we have to disturb the demand side vicious cycle. Yes, my dear friends, we have to break the cycle here or here or here. ఎక్కడో ఒక దగ్గర మాత్రం ఈ సైకిల్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి. అలా బ్రేక్ చేయలేకపోతే గనక ఆ దేశం పేద దేశంగానే ఉండిపోతుంది. మరి బ్రేక్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ ద బ్రేకింగ్ ఆర్ బ్రేక్ ఆఫ్ ద vicious cycle according to Ragnar Knox. So this is the information regarding to Ragnar Knox. Yes, in the cycle mode, certain forces which persist in action after action turn the poor man of a country into a poor man. So this is called a vicious cycle. మార్కెట్లో ఉండేటటువంటి శక్తులు అవే మార్కెట్ ఫోర్సెస్. వాట్ ఆర్ ద మార్కెట్ ఫోర్సెస్ హియర్? సో ద మేజర్ మార్కెట్ ఫోర్సెస్ హియర్, సో దట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద vicious cycle, my dear friends. Demand and supply, so that is the market force. Demand or saving, సో దట్ ఈస్ ద మార్కెట్ ఫోర్స్. ఇవి ఏం చేస్తున్నాయి? పేదవాడిని మరికంతా పేదవాడికి, పేద దేశాన్ని మరికాస్త పేద దేశానికి ఇవి మార్పిడి చేస్తున్నాయి. ఆ రకంగానే ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి, సప్లై, డిమాండు, ఈ రకమైన మార్కెట్ శక్తుల వలన
ప్రధానంగా ఈ పవర్టీ విశ్వవలయాలు అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి. ఆ దేశాన్ని పెద్ద దేశంగానే మారుస్తున్నాయి. ఏ కంట్రీస్ ఇన్ ద విశ్వల్ సైకిల్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద కంట్రీ ఈస్ ఇన్ పవర్టీ. ఏ దేశంలో అయితే కనుక మనకు పేదరికం కనిపిస్తూ ఉంటుందో, ఏ దేశంలో పేదరిక విశ్వవలయాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయో, ఈ రకంగా మార్కెట్ ఫోర్స్ వలన విశ్వల్ సైకిల్స్ ఎక్కడైతే కనిపిస్తుంటాయో దెన్ ఆ దేశం అల్టిమేట్గా మరి పేద దేశం అని చెప్పొచ్చు. రైట్. సో మరి రగ్నర్ నాక్స్ suggested to break the vicious cycle of poverty. So introduce the balanced growth theory. So what is the balanced growth theory here? ఏం చెప్తున్నాడు? ఈ విశ్వవలయాలను బ్రేక్ చేయాలి అంటే గనక జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్, ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వీ హ్యావ్ టు డూ ద బేసిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ద లార్జ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ. సో వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ హియర్? ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో అభివృద్ధి చెందాలి అంటే, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో పేదరికం లేకపోవాలి అంటే గనక, పేదరికం లేకుండా చేయాలి అంటే, పేద దేశాలను అభివృద్ధి దేశంగా మార్చాలి అంటే గనక ఇదిగో ఈ బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీని ఉపయోగించి పేదరిక విశ్వవలయాలను మనం రూపుమాపవచ్చు, పేదరిక విశ్వవలయాలను మనం బ్రేక్ చేసేయవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరీ. So the economical science balanced growth theory for the developing countries. What is balanced growth theory? The balanced growth theory means that developing countries invest in all sectors simultaneously. Investment in all sectors simultaneously to achieve growth, to achieve development of the nation. ఏంటి సార్ బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ అంటే గనక అన్ని రంగాలలో ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి, అన్ని రంగాల్లో ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అసలు? ఎందుకు పెద్ద దేశం అయింది మనం పరిశీలిద్దాం. ఎందుకు పెద్ద దేశం అయ్యింది? ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకపోవడం వల్లే కదా. దట్స్ మీన్స్ డిప్రైవ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా హై ప్రొడక్షన్ వస్తుంది, హై ప్రొడక్టివిటీ వస్తుంది. దెన్ హై ప్రొడక్టివిటీ లీడ్స్ టు హై ఇన్కమ్, హై ఇన్కమ్ లీడ్స్ టు హై డిమాండ్, high demand leads to again high investment. Yes my dear friends, we can break the cycle regarding to balanced growth theory or with balanced growth theory. బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీతో ఈ సైకిల్ మనం బ్రేక్ చేయొచ్చు. ఏమంటున్నాడు? అన్ని రంగాలు ఆల్ సెక్టర్స్ ఇన్ సైమిల్టేనియస్లీ. వాట్ ఈస్ ద ఆల్ సెక్టర్స్ ఇన్ ఎకానమీ? అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, సర్వీస్ సెక్టర్. We have to do or we have to investment a large amount on the agriculture and also industrial service sector at a time in the nation or simultaneously in the nation. So that is called balanced growth theory. ఇలా అన్ని రంగాల్లో ఒకేసారి కనుక మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినట్లయితే కనుక ఒక రంగంలో జరిగిన అభివృద్ధి ఇంకొక రంగానికి పాకుతుంది. ఎస్, అగ్రికల్చర్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, దీని నుంచి జరిగిన అభివృద్ధి ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్తుంది, ఇండస్ట్రీలో జరిగిన అభివృద్ధి సర్వీస్ సెక్టర్కి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ రకంగా మనం అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. అగ్రికల్చర్లో చెరుకు పంట వేస్తే పారిశ్రామిక రంగంలో షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు తయారవుతాయి. చెరుకును ఎక్కువగా పండిస్తే షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు తయారు చేసేటటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ వస్తారు, పెట్టుబడిదారులు వస్తారు. ఎందుకంటే భారతదేశంలో రైతులు ఎక్కువ మంది చెరుకు కర్రలు పండిస్తున్నారు, షుగర్ క్యాన్ పండిస్తున్నారు కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది. అండ్ అగైన్ సో ఈ రెండింటి యొక్క అభివృద్ధి వలన సర్వీస్ సెక్టర్ కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అంటే పొలంలో పండినటువంటి చెరుకును పారిశ్రామిక రంగం వైపు లేదా షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి తీసుకొని వెళ్ళాలి అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవసరం అవుతుంది, లారీలు, ట్రాక్టర్లు అవసరం అవుతాయి. అండ్ అగైన్ నీడ్ టు కమ్యూనికేషన్ ఆల్సో, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఆల్సో ట్రేడ్. చెరుకును పండించిన రైతు ఇండస్ట్రీకి వెళ్తున్నాడు, ట్రాక్టర్ వేసుకొని హోటల్లోకి వెళ్ళి భోజనం చేశాడు, వచ్చిన డబ్బులతో సినిమా చూస్తున్నాడు, వచ్చిన డబ్బులతో భార్య పిల్లలకు బట్టలు కొంటున్నాడు, బంగారం కొంటున్నాడు. అంటే ఆటోమేటిక్గా ట్రేడ్, బిజినెస్, హోటల్స్, రియల్ ఎస్టేట్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ సర్వీస్ సెక్టర్లో అభివృద్ధి చెందుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటర్లింక్, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ద బిట్వీన్ అమాంగ్ అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఆల్సో సర్వీస్ సెక్టర్. Yes my dear friends, so this is the balanced growth theory. Yes my dear friends, investment in all sectors simultaneously at single time to achieve growth of the poor country, a developing country, a backward nation.
So this is called balanced growth theory. Yes, the A.O. Hirschman, the great economist A.O. Hirschman criticized the balanced growth theory. So it was a wrong theory for an economy. Why? Because it was a wrong theory for an economy development, my dear friends. A.O. Hirschman ప్రకారంగా రాగ్నర్ నాక్ చెప్పినటువంటి బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ తప్పు. ఎందుకు తప్పు అంటున్నాడు ఈయన? అన్ని రంగాల్లో సైమల్టేనియస్గా ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడానికి అది పేద దేశం కదా. ఆయనే ఉంటే తెల్ల చీర ఎందుకన్నట్టుగా పేద దేశం ఎందుకు అన్ని రంగాల్లో ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టగలుగుతుంది? ఎలా పెట్టుబడి పెట్టగలుగుతుంది? ఆ పెట్టుబడి ఉన్నట్లయితే కనుక అది పేద దేశం ఎందుకు అవుతుంది? ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకపోవడం వల్లే కదా అక్కడ పేద దేశం అయింది. మరలా మీరేమో అన్ని రంగాల్లో సింగిల్ టైంలో ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టాలని ఎలా చెప్తున్నారు నాక్స్ అని చెప్పి రాగ్నర్ నాక్ చెప్పినటువంటి ఈ సిద్ధాంతాన్ని, బ్యాలెన్స్డ్ సిద్ధాంతాన్ని, పేదరికం పారద్రోలడానికి ఉండే బ్యాలెన్స్డ్ సిద్ధాంతాన్ని బేసికల్గా క్రిటిసైజింగ్ చేస్తున్నాడు బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీని. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అకార్డింగ్ టు A.O. Hirschman, Albert O. Hirschman formulated the unbalanced growth theory. Ragnar Knox formulated balanced growth theory, but it was criticizing by A.O. Hirschman. And again he said the another theory. So the new theory here, the new development theory, unbalanced growth theory, అసంతులిత వృద్ధి సిద్ధాంతం అంటాం తెలుగులో. ఏంటి సార్ అకార్డింగ్ టు హర్షమన్ అసంతులిత వృద్ధి సిద్ధాంతం? ఎస్, అకార్డింగ్ టు ద హర్షమన్, it is not possible to the investment in all the sectors at the same time in the developing countries, because developing countries are countries with less investment. ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టలేవంటే అక్కడ పెట్టుబడి లేదు కనుక, అది పేద దేశం కనుక, ఫైనాన్షియల్ సోర్సెస్ అన్నీ అక్కడ సమకూర్చుకోలేవు. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అందుచేత A.O. Hirschman చెప్తున్నాడు పేద దేశాల్లో సింగిల్ టైంలో మనం పెట్టుబడి పెట్టలేము కనుక ఇవి పేద దేశాలైనవి. కాబట్టి బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీ రాంగ్ థియరీ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. మరి ఏం చేయమని చెప్తున్నాడు? He suggested, my dear friends, for the underdeveloped countries and also developing countries, unbalanced growth theory. So investing to domestic sectors and achieving development in one sector after and again selecting another sector is called the theory of unbalanced growth theory. ఒక రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టి ఆ తర్వాత అది అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత వేరొక రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి అని చెబుతున్నాడు. ఒక రంగంలో పెట్టుబడి పెడితే ఇంకొక రంగం ఆటోమేటిక్గా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని అంటున్నాడు. He said SOC DPA, so the unbalanced growth theory, social overhead capital. ఒక రంగంలో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే గనక దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే గనక బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్ ఉంటాయి. మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఏంటి బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్? అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ, సర్వీస్ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయటానికి దేశంలో అమౌంట్ లేనప్పుడు, ఫైనాన్స్ సమకూరలేనప్పుడు, ఇన్వెస్టర్స్ లేనప్పుడు ఉన్న కొద్ది మొత్తాన్ని ఏదో ఒక రంగం మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. ఉదాహరణకి మనం పారిశ్రామిక రంగం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాం. ఒక కర్మాగారాన్ని, చెరుకు కర్మాగారాన్ని, షుగర్ కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామనుకుందాం. షుగర్ ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో రైతులందరూ కూడా చెరుకు పంట పండించాలి అనుకుంటారు. అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్. అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో మనం జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం. కానీ మనం పెట్టిన పెట్టుబడి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ, మన కాన్సన్ట్రేషన్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మీద ఉంది. మన దగ్గర ఉన్న మొత్తం అమౌంట్ ఫైనాన్స్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మీద పెడుతున్నాం. దీన్ని బేస్ చేసుకుని చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులందరూ కూడా షుగర్ క్యాన్ క్రాప్ చేస్తున్నారు. పండించిన రైతులకి మన పొరుగునే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది కాబట్టి చెరుకు పంటకి టన్ను 6,000 రూపాయలు వస్తుందని ఉత్సాహంతో పండించిన ఈ రైతులందరూ కూడా షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి ఈ రా మెటీరియల్ అయినటువంటి షుగర్ క్యాన్ వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్తారు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ డెవలప్ అవుతుంది. అలాగే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అయినటువంటి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అది కూడా డెవలప్ అవుతుంది. దీని నుంచి వచ్చినటువంటి బై ప్రొడక్ట్స్, మొలాసిస్, వేస్టేజ్ ఆఫ్ ద షుగర్ క్యాన్, వీటి నుంచి అనదర్ పేపర్ కర్మాగారానికి అవసరమైనటువంటి రా మెటీరియల్ డెవలప్ అవుతుంది. కెమికల్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. ఫ్యూయల్ డెవలప్ అవుతుంది.
అంటే షుగర్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చే బై ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బేస్ చేసుకుని ఇంకా రిమైనింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి. అయితే మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసింది ఓన్లీ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టరే, బట్ ఆటోమేటిక్గా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అల్టిమేట్గా డెవలప్ అవుతుంది. ఆ రకంగా సర్వీస్ సెక్టర్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. దీన్ని ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజ్ అని చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we do one thing, and again we have to do one thing here. So what is that? We have to investment in the single sector. Yes, my dear friends, we can investment in the single sector in the poor countries. Yes, then there we can see the development of the nation. Yes, my dear friends. So regarding to A.O. Hirschman, unbalanced growth theory leads to development and leads to growth of the అండర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇంత చక్కగా అన్బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థియరీని మనవాడు చెప్తున్నాడు హర్షమన్ గారు. ఇది ఎస్ఓసి డిపిఏ పెట్టుబడుల వలన దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పిన మాట. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిగార్డింగ్ టు ఇండియా, ఆ బేసిక్ పోవర్టీ ఫ్యూచర్స్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ ఇండియా దెన్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ దే వర్ ఫాలోయింగ్ ట్రికిల్ డౌన్ థియరీ. ద ఎమర్జింగ్ లీడర్స్ ఆఫ్ ద బిగినింగ్ లీడర్స్ of the nation, Jawaharlal Nehru, Mahalanobis, Mokshagundam Visvesvaraya. So these are the emerging leaders of the beginning of the nation in India. Then after independence, they followed trickle down theory, my dear friends, for the reducing purpose of the poverty of India. భారతదేశంలో పేదరికాన్ని నిర్మూలించేందుకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 52% పేదరికం మనకు కనిపిస్తుంది. 1952లో 52% రూరల్ పవర్టీ మనకు రిజిస్టర్ అవుతుంది ఇండియాలో. ఈ 52% ఆఫ్ ద రూరల్ పవర్టీని ఎరాడికేట్ చేయాలి అంటే భారతదేశంలో ట్రికిల్ డౌన్ సిద్ధాంతాన్ని అవలంబించాలి. ట్రికిల్ డౌన్ సిద్ధాంతాన్ని ఫాలో అవ్వాలని చెప్పి వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ట్రికిల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్, trickle down theory? So my dear friends, they expected from the rich people. So here rich gain more wealth. దేశంలో ఉండే ధనవంతులు గనక అభివృద్ధి చెందినట్లయితే గనక, the trickle down theory explains or describe, దేశంలో ఉండేటటువంటి రిచ్ పీపుల్ గనక మనకు అభివృద్ధి చెందినట్లయితే గనక వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే జాబ్లను, ఉద్యోగ అవకాశాలను వీళ్ళు క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఉద్యోగాలను క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు, జాబ్లను కూడా వీళ్ళు క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఉద్యోగ అవకాశాలను క్రియేట్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ని క్రియేట్ చేసినట్లయితే కనుక అగైన్ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమవుతుందంటే కనుక హయ్యర్ స్పెండింగ్ ఇంక్రీజెస్ డిమాండ్. అప్పుడు ఆ దేశంలో అధిక కొనుగోలు శక్తి సామర్థ్యానికి దారితీస్తుంది, వ్యక్తుల యొక్క అధిక డిమాండ్కు దారితీస్తుంది. అంటే చూద్దాం. సో అంబానీ లేదా టాటా అభివృద్ధి చెందినట్లయితే కనుక, టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినట్లయితే కనుక, టాటా అనే వ్యక్తి అభివృద్ధి చెందిన వ్యక్తి, టాటా అనే వ్యక్తి ఒక రిచ్ పర్సన్. ఆయన ఒక ఇండస్ట్రీని పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, ఇండస్ట్రీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్లయితే కనుక ఆ ఇండస్ట్రీలో అనేక రకాల ఉద్యోగాల కల్పన జరుగుతుంది. అనేక మధ్యతరగతి వాళ్ళకి, పేదవాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కల్పించడం జరుగుతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్తో పాటు ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందుతాయి. ఈ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏం చేస్తాయి? హయ్యర్ స్పెండింగ్ ఇంక్రీజెస్ డిమాండ్. వ్యక్తులు అధికంగా ఖర్చు చేయటానికి, అలాగే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉండేటటువంటి వస్తు సేవలను కొనుగోలు చేయటానికి ఈ ఉద్యోగ అవకాశాలు వీళ్ళకి వచ్చిన ఆదాయాలు ఉపయోగపడతాయంట. అంటే రిచ్ పీపుల్ బాగుంటే మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ బాగుంటారు దేశంలో అని గుడ్డిగా నమ్మినటువంటి ఒక సిద్ధాంతం. ద బ్లైండ్లీ థియరీ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. రైట్. అండ్ అగైన్ లో స్కిల్డ్ వర్కర్స్ గెయిన్ హై పే. ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగిందో, జాబ్స్ క్రియేట్ అయినవో, ఆటోమేటిక్గా లో స్కిల్డ్ వర్కర్స్, చదువు సంధ్య లేని వ్యక్తులు కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందుతారు. వాళ్ళకు కూడా ఎక్కువగా వేతనాలు పే చేయబడతాయి, అధిక వేతనాలు పే చేయబడతాయి. ఎస్, ఇంక్రీజ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ. అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఏమొస్తుందంట? ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కూడా వస్తుంది. అండ్ అగైన్ మల్టీప్లేయర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్డ్ స్పెండింగ్. వ్యక్తుల యొక్క ఖర్చు అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఖర్చు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఇదిగో ధనవంతుడు అభివృద్ధి చెందితే, రిచ్ పీపుల్ అభివృద్ధి చెందినట్లయితే కనుక మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అభివృద్ధి చెందుతారు. మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అభివృద్ధి చెందినట్లయితే కనుక పూర్ పీపుల్ కూడా అభివృద్ధి చెందుతారు.
ఎస్, ఒరిజినల్ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లైండ్ థియరీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది గుడ్డిగా నమ్మేటటువంటి ఒక సిద్ధాంతంగా చాలామంది ఆర్థికవేత్తలు దీన్ని కొట్టిపారేశారు ఈ సిద్ధాంతాన్ని. సో మరి ఇండియన్ ఎకానమీలో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 52% ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉండే గ్రామీణ పేదరికాన్ని ఎరాడికేట్ చేయటం కోసమని చెప్పి దెన్ దే ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ హిస్ ఫాలోవర్స్ followed trickle down theory, my dear friends. Yes. Then after Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri, the great Prime Minister of India, only one and one, the roaring tiger in India, Indian Prime Ministers, the terror of Indian Prime Minister. Yes, my dear friends, PM Indira Gandhi, Prime Minister Indira Gandhi, then after 30 years, announced the Garibi Hatao slogan during the fourth 5-year plan. During the fourth 5-year plan, Garibi Hatao, Garibi Hatao, ika period due to failure trickle down theory. Yes, my dear friends, ఎప్పుడైతే ఈ గుడ్డిగా నమ్మినటువంటి ట్రికల్ డౌన్ సిద్ధాంతం వైఫల్యం చెందిందో, భారతదేశంలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ పరిపాలన తర్వాత, ఎల్బి శాస్త్రి పరిపాలన తర్వాత, 1965లో ఎల్బి శాస్త్రి మరణానంతరం ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత మరి 4వ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో అంటే 66 నుంచి 1966 1966 to 69. సో దిస్ ఈస్ ద annual plan period. Annual plan period. So it was called, my dear friends, official plan holiday of India or official 5-year plan holiday. అధికారిక ప్రణాళిక విరామంగా ఈ కాలాన్ని మనం చెప్తా ఉన్నాం. 1966-69లో అధికారిక ప్రణాళిక విరామంగా చెప్తున్నారు. దీన్ని మనం యాన్యువల్ ప్లాన్స్ అంటారు. సో 1966, 67, 1967, 68, 1968, 69. There is the low GDP growth rate registered. So what is the GDP growth rate here? 1.1%. In the year 1966-67, 1.1% registered growth rate and 0.1% GDP growth rate and also 1.1% GDP growth rate. So this is the only effect on poverty. Only reason for the declining national income of the poverty or decreasing national income of the poverty. So that is the major reason. There is a major reason, only one and one. So that is poverty. Then after Indira Gandhi. సో మరి ఇందిరాగాంధీ గారు దీని తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు? ఈ యాన్యువల్ ప్లాన్ తర్వాత 1969 నుంచి 74 మధ్య 1969 to 74 బిట్వీన్ ఈ మధ్య కాలంలో ఇందిరాగాంధీ గారు మరి 4th 5-year ప్లాన్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దెన్ ఆఫ్టర్ 5-year ప్లాన్ హాలిడే, అఫీషియల్ ప్లాన్ హాలిడే. ఇక్కడ మనకి 69, 74 మధ్యకాలంలో 4వ పంచవర్ష ప్రణాళిక జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మరొక్కసారి 1969, 74 మధ్యకాలంలో మరొక్కసారి మరి పాకిస్తాన్తో యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ యుద్ధం నేపథ్యంలో ఎకానమీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోయారు ఇందిరాగాంధీ. 4th 5-year ప్లాన్ చివరి నాటికల్లా పేదరికం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ద ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజింగ్ పోవర్టీ ఇన్ ఇండియా, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అందుచేత ఇందిరాగాంధీ 4వ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో చివరిలో, సో ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th 5-year ప్లాన్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ చివరిలో ఏమని చెప్పింది? ఈ పేదరికం ఇంత ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి, ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దట్ ఈస్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ఇందిరాగాంధీ. ఇదిగో భారతదేశంలో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద బేసిక్ నెసెసిటీస్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద బేసిక్ నీడ్స్ టు ద పీపుల్ ఇన్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ అగైన్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ గరీబీ హటావో. నేను భారతదేశంలో ఉండే ప్రజలందరికీ మినిమం నీడ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను, బేసిక్ నీడ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఆ రకంగా పేదరికాన్ని భారతదేశంలో నేను నిర్మూలిస్తాను అని చెప్పి భారతదేశంలో పేదరికాన్ని నిర్మూలించేందుకు గాను ఒక గొప్ప కొటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది, గరీబీ హటావో అనేటటువంటి స్లోగన్. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మరి 5వ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో మనం చూసినట్టయితే గనక 5th 5-year ప్లాన్లో 1974 to 79 by 78. This is the 5-year plan period. 1974 to 79. ఈ 5వ పంచవర్ష ప్రణాళికలో మనం చూస్తున్నాం. ఏమని చెప్తుంది ఇందిరాగాంధీ? రానున్న 5వ పంచవర్ష ప్రణాళికలో నేను గరీబీ హటావో నినాదాన్ని ఇచ్చాను. భారతదేశంలో ప్రజలందరికీ అవసరమైన అవకాశాలను, అవసరాలను నేను తీరుస్తాను.
పేదవాడికి అవసరమైన వస్త్రాన్ని ఇస్తాను, పేదవాడికి అవసరమైన ఆహారాన్ని నేను పెంపొందిస్తాను, పేదవాడికి అవసరమైన గృహాన్ని కూడా నేను పెంపొందిస్తాను. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద పీరియడ్. ఎస్, ఇట్ విల్ ప్రొవైడెడ్ or it will be providing by the Indira Gandhi. Yes, my dear friends. Then Garibi Hatao slogan implemented strongly. Garibi Hatao slogan implemented strongly in the 5-year plan of India. 5-year plan. If 5-year plan or 5th 5-year plan లో మనకి గరీబీ హటావో స్లోగన్ని అద్భుతంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఎక్స్ట్రాడినరీ పోవర్టీ ఎరాడికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని స్కీమ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇందిరాగాంధీ లాంచ్ చేశారు. మినిమం నీడ్ స్కీమ్, ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్, ICDS. సో ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ 5th 5-year ప్లాన్లో మనకి లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది పేదరికాన్ని నిర్మూలించడం కోసం భారతదేశంలో. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎట్ ప్రెజెంట్ ద పోవర్టీ ఎస్టిమేషన్స్ ఆర్ కంప్లైన్డ్ బై ద NSO, నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్. సో మరి ప్రస్తుతం భారతదేశంలో పేదరికానికి సంబంధించినటువంటి అంచనాలను ఎవరు వేస్తున్నారు అంటే కనుక NSO, నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్. బిఫోర్ దట్ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్. సో ద నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ఫార్మేటెడ్ 2019 by Narendra Modi government. So with the collaboration with the merging of CSO plus NSSO. CSO plus NSSO. 1951 Central Statistical Organization. 1950 National Sample Survey Office. National Statistical Office working under MOSPI. So what is MOSPI here? MOSPI stands for Ministry of Statistical Program Implementation. Yes, my dear friends, the National Statistical working under MOSPI, Ministry of Statistical Program Implementation. Then poverty and unemployment official declaration by Niti Aayog, National Institution Transforming of India Aayog. నీతి ఆయోగ్ ద్వారా పేదరికానికి సంబంధించినటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నిటినీ అంచనాలను అధికారికంగా ప్రకటిస్తుంది నీతి ఆయోగ్. మరి నీతి ఆయోగ్ కంటే ముందు మనం చూసినట్లయితే కనుక దీన్ని ప్రణాళికా సంఘం అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసేది. 2015వ సంవత్సరం వరకు కూడా పేదరికానికి నిరుద్యోగానికి సంబంధించిన అంచనాలను ప్రణాళికా సంఘం అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసేది. మరి 2015 జనవరి నుంచి మనకి నీతి ఆయోగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఈ పోవర్టీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అసెస్మెంట్స్ను అధికారికంగా ఈ అంచనాలను ఇది లెక్కిస్తుంది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో. ఎస్, కన్జంప్షన్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అసెసింగ్ పోవర్టీ. మరి భారతదేశంలో దేనిని బేస్ చేసుకుని పేదరికాన్ని లెక్కిస్తుంది NSO? కన్జంప్షన్ వినియోగ వ్యయాన్ని బేస్ చేసుకొని పేదరికాన్ని మనం లెక్కిస్తున్నాం. ప్రజల యొక్క వినియోగ వ్యయాన్ని బేస్ చేసుకొని. ఎస్, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఆఫ్ ద కన్జంప్షన్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఫర్ ద ఆర్ అసెసింగ్ ఫర్ ద పోవర్టీ. కన్జంప్షన్ ఈస్ ద బేసిక్ ఎలిమెంట్. ఎస్, MPCE. సో MPCE అనే బేసిక్ ఎలిమెంట్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కనుక పేదరికాన్ని భారతదేశంలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ MPCE? మంత్లీ పెర్ క్యాపిటా కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. మంత్లీ పెర్ క్యాపిటా కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నెలసరి తలసరి వినియోగ వ్యయం. తెలుగు నెలసరి తలసరి వినియోగ వ్యయం, మంత్లీ పెర్ క్యాపిటా కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. And IBRD, World Bank estimates world poverty. My dear friends, world poverty estimated by the major organization of the World Bank. So how it can be possible? World Bank prepares the World Development Report every year. World Bank prepares the World Development Report. World Bank measure of the extreme poverty of the world. ప్రపంచ దేశాల్లో ఉండేటటువంటి ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్టీ తీవ్ర పేదరికాన్ని లెక్కించేందుకు గాను మరి ఇది ఒక ప్రధానమైన మెజర్మెంట్ని తీసుకుంటుంది. ఆల్రెడీ వి డిడ్ డిస్కస్ దట్. సో 1.90 పర్ డే, ఒక రోజుకి 1.90 అమెరికన్ డాలర్లు కనుక ఖర్చు చేయలేకపోతే ఆ వ్యక్తిని పేదవాడిగా పరిగణిస్తుంది. దీన్నే మనం ఐపీఎల్ ఇంటర్నేషనల్ పోవర్టీ లైన్గా మనం డిసైడ్ చేస్తున్నాం. దెన్
యుఎన్డిపి, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్, యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పోవర్టీ ఇండెక్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, లేటర్ we will be discussing that multi dimensional poverty index. UNO released SDG, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. UNO మరి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని రిలీజ్ చేసింది 2015లో. మరి ఈ టార్గెట్స్ 2016 2013 మధ్య కాలంలో మనం రీచ్ అవ్వాలి. ఇవి ఎన్ని టార్గెట్స్ అంటే 17 గోల్స్ మనకు ఉన్నాయి. సో ఎస్పెషల్లీ 17 గోల్స్ ఇన్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, వీటిని మనం రీచ్ అవ్వాలి. అందులో ఆ గోల్స్లో ఫస్ట్ మరి సెకండ్ గోల్స్ మనం చూసినట్లయితే కనుక ఎస్డిజి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేపటికి నో పోవర్టీ, ప్రపంచంలో పేదరికం లేకుండా చేయాలి 2030 నాటికి. పేదరికంతో పాటు ఎస్డిజి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ నెంబర్ 2, దెర్ ఈజ్ నో హంగర్. ఎస్, వి విల్ బీ ఎరాడికేటింగ్ హంగర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఎస్, నో హంగర్ అనే ఒక టార్గెట్ని కూడా మనం, ఒక గోల్ని కూడా మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది. మరి 2030 నాటికల్లా ప్రపంచ దేశాలలోనే పోవర్టీని అలాగే హంగర్ని లేకుండా చేయాలి అని చెప్తున్నాం. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, దేర్ ఆర్ 17 సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అండ్ అగైన్ 169 టార్గెట్స్ ఆఫ్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. So very important sustainable development goals. Goal number 1, goal number 2. Goal number 1 indicates no poverty. So goal number 2 indicates no hunger. So this is the basic information for the poverty.